विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं स्वयं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं महिषं प्रपद्ये। यदा वर्णयत् कर्णमूलेऽन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारकब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहम्। नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यः। हरि ओम। अन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्य वैभवम् तन्नरं वपुषि कुञ्जलं मुखे मन्महे किमपि तुन्तिलं महः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो न नपुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापम् तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् वर्षिष्टान्तेव सदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रम् आनन्दमूर्तिं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिम् ईडे। वेदान्तार्थविभासकाय यतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनकेन्द्रसङ्गपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकम् अहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावताम् कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनाम्
सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयम् शोणप्रभं सोमकलावतंसं पाणिस्फुरत्पञ्चशरेक्षुचापम् प्राणप्रियं नौमि पिनाकपाणेः कोणत्रयस्थं कुलदैवतं नः राकाचन्द्रसमानकान्तिवदनां नाकाधिराजस्तुता मूकानामपि कुर्वती सुरधुनीनिकाश वाग्वैभवं काञ्चीनगरी विहाररसिका शोकापहन्त्री सताम् एका पुण्यपरम्परा पशुपतेः आकारिणी राजते यदा वर्णयत्कर्णमूलेऽन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यम् तदेकं परं तारकब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहम् सदा राम रामेति नामामृतं ते सदा राममानन्दनिष्यन्दकन्दम् पिबन्तं नमन्तं सुदन्तं हसन्तं हनूमन्तमन्तर्भजेतं नितान्तम् सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम् धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावद्वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजाम् सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णु। ശ്രീ വടക്കുനാഥന്റെ തിരുമുമ്പിൽ നമുക്ക് പ്രാചീനമായ ഈ പഴയനടക്കാവ് സമൂഹത്തിൽ 100 വർഷമായിട്ട് അവിച്ഛിന്നമായി ശ്രീരാമനവമി ആഘോഷം നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു പരമ്പരയുടെ ബലമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ സംസ്കാരത്തിനെ അനുഷ്ഠിച്ചും പ്രതിദിനം അനുഷ്ഠിച്ചും ആരാധിച്ചും അപ്പോഴപ്പോഴായിട്ട് ആഘോഷിച്ചും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തി ഇത്രയും വർഷം ഈ സനാതനധർമ്മം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാഹ്യമായ ഒരു മതിൽക്കെട്ടാണ് ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്ന ഒരു പ്രാകാരമാണ് ഉത്സവം. അടുത്തപടിയാണ് അതിനകത്തുള്ള പൂജാവിധാനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ. പിന്നെ അകമേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വാധ്യായം, അനുഷ്ഠാനം, അതിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാണ്
അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീരാമനവമി 9 ദിവസം രാമായണം പറയുക എന്നുള്ളത് ഒരു സമ്പ്രദായമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ 9 ദിവസം 7 ദിവസം, അതൊരു സപ്താഹം പോലെ. രാമകഥ ഭാരതം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗംഗയാണത്. വാൽമീകിഗിരി സംഭൂത രാമസാഗരഗാമിനി പുനാതു ഭുവനം പുണ്യാ രാമായണ മഹാനദി. എങ്ങനെ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ഗംഗ ഉദ്ഭവിച്ച് സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, അതുപോലെ വാൽമീകി എന്നുള്ള പർവ്വതത്തിൽ ഉദ്ഭവിച്ച് രാമസാഗരഗാമിനി. രാമസാഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. വാൽമീകി ആരാണ്? ഗുരു. ഈ ഗംഗ എന്താണ്? സരസ്വതി. ഭാരതം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്, നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയം ഉദീരയേത്. ഈ ശ്ലോകം ഭാഗവതത്തിലും വരും. നാരായണൻ, നരൻ, വ്യാസൻ, സരസ്വതി. നാരായണൻ ഭഗവാനാണ്, ഉപനിഷത്ത് പ്രതിപാദ്യമായ തത്വമാണ്. നരൻ നമ്മളൊക്കെ ആണെന്ന് പറയാം, മുമുക്ഷുവാണ്. നമുക്ക് തമ്മിലുള്ള കണക്ടിങ് ലിങ്ക്. സരസ്വതിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാനം. ഉപദേഷ്ടാവായ ആചാര്യനാണ് വ്യാസൻ, ഗുരു. ഇതേപോലെ രാമായണത്തിലും ഈ ശ്ലോകം ഇപ്പൊ നോക്കൂ, അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ അല്പം വ്യത്യാസത്തോടുകൂടെ വരും. പുരാരിഗിരി സംഭൂത ശ്രീരാമാർണവഗാമിനി. അങ്ങനെയാണ്. പുരാരിഗിരി സംഭൂത, പരമേശ്വരനാണ് ഗിരി. ശിവനാകുന്ന പർവ്വതത്തില് ഉദ്ഭവിച്ച് രാമാർണവത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. ആ രാമകഥ എന്തായാലും വാൽമീകിയാണ് ഇതിന് ആരംഭം. കവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാൽമീകിയാണ്. ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു കാവ്യ സമ്മേളനം നടന്നു. ഒരു വലിയ വിദ്വാൻ, വളരെ വലിയ ഒരു വിദ്വാൻ, അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു, 3 കവികൾ ഏറ്റവും അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട 3 സംസ്കൃത കവികൾ ആരാണ്? പൊതുവെ കാളിദാസൻ, മാഘൻ, ഭാരവി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും. ഭാസൻ, ഇതൊക്കെ കവി എന്ന് വരുമ്പോൾ ബുദ്ധി ഉടനെ അങ്ങോട്ടാണ് പോവുക. ഈ മഹാവിദ്വാൻ പറഞ്ഞു, 3 കവികളുടെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വാൽമീകി, വാൽമീകി, വാൽമീകി. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇമിറ്റേഷനാണ്. കാളിദാസൻ തന്നെ പറയണു, വാൽമീകി നടന്ന വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ നടന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു മുത്തില് ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ വാൽമീകി ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി, ഞങ്ങൾ അതിലൂടെ നൂല് ഇട്ടു, കോർത്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വാൽമീകിയാണ് കവി. കാവ്യം രാമായണമാണ്. അതേസമയം അത് വേദമാണ്. വേദവേദ്യേ പരേ പുംസി ജാതേ ദശരഥാത്മജേ വേദഃ പ്രാചേദസാദാസീത് സാക്ഷാത് രാമായണാത്മനാ. വേദവേദ്യേ പരേ പുംസി ജാതേ,
വേദവേദ്യനായ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചപ്പോ ആ ഭഗവാനെ പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരു ID കാർഡ് വേണമെന്നോ? ഭഗവാനെ അറിയിക്കാനുള്ള ഭാഷ വേദമാണ്. വേദം തന്നെ സാക്ഷാത് രാമായണാത്മന, രാമായണ രൂപത്തില് ഇവിടെ പ്രകാശിച്ചു. ആ രാമകഥയെ വാൽമീകിയാണ് ബീജം, വാൽമീകിയാണ് രാമായണമെങ്കിലും അതാത് നാട്ടില് രാമകഥ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളിതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് ഈ വർഷവും ആരംഭത്തിൽ ഒരു ആമുഖം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാ വർഷവും പുതിയതാണല്ലോ അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തോടെ മറന്നു. ഗതം ഗതം സർവം ഉപേക്ഷണീയം, ആയാതം ആയാതം അപേക്ഷണീയം. അപ്പൊ മറന്നു. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. എന്തായാലും രാമകഥ ഭാരതത്തിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലും അവരവരുടെ ഭാഷയില് രാമകഥയുണ്ട്. വളരെ അപൂർവം ചില ഭാഷകളിൽ മാത്രമേ രാമകഥയില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ സംസ്ഥാന ഭാഷകളിലും രാമകഥയുണ്ട്. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കിളിപ്പാട്ടുണ്ട്. കഥയമമ കഥയമമ കഥകൾ അതിസാദരം, കാകുത്സ്ഥലീലകൾ കേട്ടാലും മതിവര. നമ്മളൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യണതാണ് അല്ലേ? സാദരമാണ്, ആദരവോട് കൂടെയാണ്. ഭഗവത് കഥകള് റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല, ആദരവോട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. ശ്രുതോനുപഠിതോ ധ്യാതഃ ആദൃതോ വാ അനുമോദിതഃ സദ്യഃ പുനാതി സദ്ധർമ്മഃ ദേവവിശ്വദ്രുഹോപി. ശ്രവണം ചെയ്ത് അനുപഠനം ചെയ്ത്. ഇന്ന് രാവിലെ കേരളത്തിലെ രാമക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാചീനതമമായ ക്ഷേത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, അലൗകികമായ തീർത്ഥക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള വില്വാദ്രിനാഥന്റെ മുമ്പില് രാവിലെ പ്രഭാഷണമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ വിഷയം നമ്മളവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഈ കേരളത്തിലെ തീർത്ഥക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളം സമ്പുഷ്ടമാണ്. കാസർഗോഡ് അനന്തപത്മനാഭൻ മുതൽക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് അനന്തപത്മനാഭൻ വരയ്ക്കും ധാരാളം തീർത്ഥക്ഷേത്രങ്ങൾ, വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ശൈവക്ഷേത്രങ്ങൾ പറയേ വേണ്ട, ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ശിവക്ഷേത്രം. അതിനൊക്കെ ശിഖരമായിട്ടാണ് ഋഷഭാചലേശ്വരൻ ഇവിടെ നമുക്ക് നടുക്കിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട്, ഈ ജില്ലയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള സവിശേഷതയാണ്. എല്ലാം വടക്കുനാഥനെ ചുറ്റിയാണ് അല്ലേ? വേണോ വേണ്ടയോ, നാസ്തികം പറഞ്ഞാലും കമ്മ്യൂണിസം പറഞ്ഞാലും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യണം. ഇല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് വരാനൊക്കില്ല. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സവിശേഷത ഈ തൃശ്ശിവപുരത്തിന് ഉണ്ട്. മുമ്പൊക്കെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു, തൃശ്ശിവപ്പേരൂർ. ഇത് ശൂർ 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 എന്നായിപ്പോ അല്ലേ? അപ്പോ രാമകഥ അധ്യാത്മരാമായണത്തിനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ധാരാളം വന്നിരിക്കുന്നത്. കമ്പൻ തമിഴില് വാൽമീകി രാമായണത്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അധ്യാത്മമായിട്ട് അത്രയൊന്നും വലിയൊരു റവല്യൂഷൻ അല്ല, വിപ്ലവമല്ല. എന്തേന്ന് വെച്ചാൽ അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ അതിൽ ഭക്തിയും ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തു. തുളസീദാസ് അധ്യാത്മരാമായണത്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ്. രാമചരിതമാനസം വടക്കോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം രാമചരിതമാനസാണ്, ഉപാസനയാണ്. രാമചരിതമാനസം ഉപാസനയാണ്, ഹനുമാൻ ചാലീസ ഉപാസനയാണ്, മന്ത്രം.
എല്ലാവരും അധ്യാത്മരാമായണത്തിനെ ആശ്രയിച്ചു. എന്തുകൊണ്ട് വാൽമീകി രാമായണത്തിനെ നേരിട്ട് ആശ്രയിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊക്കെ വാൽമീകിയെ തന്നെയാണ് ആശ്രയിച്ചത്. യോഗവാസിഷ്ഠത്തോടു കൂടെ ചേർന്ന് ആശ്രയിച്ചു. വാസിഷ്ഠത്തോടുകൂടെ ചേർത്തി ആണ് അധ്യാത്മരാമായണം രചിക്കപ്പെട്ടത്. വാസിഷ്ഠമില്ലെങ്കിൽ വാൽമീകി രാമായണം കാവ്യമാണ് മുഖ്യമായിട്ട്. വേദാന്തം, ഭക്തി, വൈരാഗ്യം ഇതൊക്കെ അതില് രസമായിട്ടുള്ളിലുണ്ടെന്നല്ലാതെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് കാണില്ല. അധ്യാത്മരാമായണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ജ്ഞാനോപദേശം, ലക്ഷ്മണോപദേശമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ രാമഹൃദയമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഉപദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ. അതിനൊക്കെ മൂലം, ബീജം യോഗവാസിഷ്ഠമാണ്. യോഗവാസിഷ്ഠം നമ്മൾ ജ്ഞാനവാസിഷ്ഠമെന്നും വാസിഷ്ഠ രാമായണം എന്നും ഒക്കെ കേരളത്തിൽ പ്രസിദ്ധം. പണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ അത് ശ്ലോകരൂപത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തുള്ള പാരായണം പലർക്കും പതിവുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണ്. ജ്ഞാനവാസിഷ്ഠം എന്ന പേരില്, വാസിഷ്ഠ രാമായണം എന്ന പേരില് മലയാള വിവർത്തനമുണ്ട്, ശ്ലോകരൂപത്തിൽ തന്നെ. ആ വാസിഷ്ഠ രാമായണവും വാൽമീകി രാമായണവും ആണ് നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ വിഷയം. അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നിർവാണ രാമായണം എന്നൊരു പേര് കൊടുത്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ തുടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ? ആനന്ദരാമായണം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കമ്പരാമായണം, അധ്യാത്മരാമായണം, വാൽമീകി രാമായണം. ഈ നിർവാണ രാമായണം എന്താണ്? ഈ പണ്ട് ഈ തെനാലിരാമൻ പറഞ്ഞ പോലെ തിലകാഷ്ട മഹിഷബന്ധനം പറഞ്ഞ പോലെ, അപ്പൊ ഏതോ ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥം, പുതിയ ഗ്രന്ഥം പോലെ നിർവാണ രാമായണം പുതിയതായിട്ട് വല്ലതും ആണോ? പുതിയതാണ് എന്നാ പുതിയതല്ല. നിർവാണം ആണ് വാസിഷ്ഠത്തിന്റെ വിഷയം. നിർവാണം എന്ന് വെച്ചാൽ വേദാന്ത ജ്ഞാനമാണ്, ആത്മജ്ഞാനമാണ്. നമ്മൾ ലളിതമായി മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷമാണ്. മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടേണ്ടതായ ആത്യന്തികമായ ധന്യതയാണ്, സന്തോഷമാണ്. ഈ നിർവാണമാണ് വാസിഷ്ഠത്തിലെ വിഷയം. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ദൃശ്യം നാസ്തീതി ബോധേന മനസോ ദൃശ്യമാർജനം സമ്പന്നം ചേത് തദുത്പന്നാം പരാ നിർവാണ നിർവൃത്തി. നിർവാണ നിർവൃത്തി. വാസിഷ്ഠം ഒരു റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കാണ് പലർക്കും. യോഗവാസിഷ്ഠം ആരെഴുതി? ഈ നമ്മളുടെ കൃതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആത്യന്തികമായിട്ട് പറയണത് ഈ വെള്ളക്കാരാണ്. അവരിവിടുന്ന് പോയി എന്നല്ലാതെ പോയിട്ടേ ഇല്ല. ഇപ്പോഴും വായിൽ തൊഴാത്ത ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പേരുള്ള സായിപ്പ് പറയണതിനെയാണ് പ്രമാണമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാക്കദന്ത പരീക്ഷാരൂപ വിചാര എന്ന് ശങ്കരാചാര്യരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. കാക്കയ്ക്ക് എത്ര പല്ലുണ്ട് എന്ന് റിസർച്ച്. അതുപോലെ നമ്മൾ ബഹിരംഗ പരീക്ഷണം. ഒരു ഗ്രന്ഥം, ഇപ്പൊ ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഭാഗവതം ധാരാളം പഠിച്ച് പാരായണം ചെയ്ത് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത ആളായിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഞാനിപ്പോ ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. തിരുമേനി പറയാണ്, റിസർച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ആരംഭിച്ചപ്പോ ഭാഗവതം റിസർച്ച് ഗൈഡ് ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം ഭാഗവതം വ്യാസൻ എഴുതിയതല്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ തന്നെ ഞാനത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. ഇങ്ങനത്തെ റിസർച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗോപദേവൻ എഴുതിയതാണ്. അപ്പോ ഉദ്ദേശം തന്നെ കുരുട്ടുബുദ്ധിയാണ്. ഈ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളും അയാളാൽ വഴി കാണിക്കപ്പെടുന്ന ആളും ഉപനിഷത്ത് പറയണ പോലെ
അന്ധേനൈവ നീയമാനാഹ യഥാ അന്ധാഹ. ഉപനിഷത്ത് പറഞ്ഞു, ഒരു കുരുടൻ കുറെ കുരുടന്മാർക്ക് വഴി കാണിച്ച് എല്ലാരും കൂടെ തിരുമന്ദിരത്തില് ഒരു പാട്ടുണ്ട്, കുരുടും കുരുടും കുരുട്ടാട്ടമാടി കുരുടും കുരുടും കുഴി വീഴുമാറേ. കുരുടനും കുരുടും കൂടെ കുരുട്ടാട്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു ഡാൻസ്. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ റിസർച്ചൊക്കെ. ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ എടുത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്യുക. ഋഷികൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അത് അതേപടി വിശ്വസിക്കണം, ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ. കാരണം ഇത് അധ്യാത്മശാസ്ത്രമാണ്, ഇത് കാലപരീക്ഷണത്തിനുള്ളതല്ല. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് റിസർച്ച് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് എന്തോ ഉറപ്പ്? വാൽമീകി പറഞ്ഞു, നൃതാകാവ്യേ കാചിതത്ര ഭവിഷ്യതി കുരു രാമകഥാം പുണ്യാം ശ്ലോകബദ്ധാം മനോരമാം. ബ്രഹ്മാവ് വാൽമീകിയുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറയാണ്, വാൽമീകി എടുത്ത് രാമായണം എഴുതും. അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതുമ്പോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കള്ളം വന്നു പോവോ, നുണ വന്നു പോവോ? പേടിക്കണ്ട. നതേവാഗ് അനൃതാകാവ്യേ കാചിതത്ര ഭവിഷ്യതി. ഒരു കള്ളം പോലും താൻ മഹർഷി പറയണതിൽ വരില്ല എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞത് പ്രമാണമല്ലെങ്കിൽ ഇന്നുള്ള റിസർച്ച് ആളുകൾ പറയണത് എങ്ങനെ പ്രമാണമാവും? അവരുടെ വാക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രമാണമാവും? ഇനിയിപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത് വേറെ ഒരാളെ എടുത്ത് വലിച്ചെറിയും, അല്ലേ? തർക്കസ്യ അപ്രതിഷ്ഠാനാത് അന്യഥാനുമേയമിതി ചേത് ഏവമപി അവിമോക്ഷപ്രസംഗ എന്ന് ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിൽ ഒരു സൂത്രമുണ്ട്. തർക്കത്തിനൊരു നിലയില്ല എന്നാണ്, സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല. വേറെ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തർക്കത്തിനേക്കാളും ബലമായ ഒരു യുക്തി പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വലിച്ചെറിയും. അതുകൊണ്ട് ശ്രുത്യനുഗൃഹീത തർക്ക ആധാതവ്യ. വേദം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള, ശ്രുതി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള, ശ്രുതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഹിതം ചെയ്യുന്നതായ പരമാർത്ഥ ലാഭമുള്ളതായ തർക്കത്തിനെ എടുത്തുകൊള്ളുക, അതിനനുസരിച്ചുള്ള യുക്തി എടുത്തുകൊള്ളുക. അല്ലാത്ത യുക്തി നമുക്ക് വേണ്ട. അപ്പോ വാസിഷ്ഠം വാൽമീകി മഹർഷി വിരചിതമാണ്. രാമായണത്തിനേക്കാളും വലിയ ഗ്രന്ഥമാണ്. 32,000 ശ്ലോകം. അപ്പൊ 24,000 വാൽമീകി രാമായണവും 32 വാസിഷ്ഠവും കൂടിയാൽ 56,000 ശ്ലോകം. അല്ലെ, കണക്ക് ഞാൻ ഇത്തിരി മോശമാണ്, ശരിയല്ലേ? 56,000 ശ്ലോകം ആണ് വാൽമീകി വിരചിതമായ രാമകഥ, രാമ അയനം. രാമന്റെ അയനം വാസിഷ്ഠമാണ്. അയനം എന്ന് വെച്ചാൽ നടന്ന വഴി. രാമന്റെ കഥ ബാഹ്യമായ അയനമാണ് രാമായണത്തിൽ കാണുന്നത്. വളരെ വ്യക്തമായി വനവാസ സന്ദർഭത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ താമസിച്ചു, എവിടെയൊക്കെ പോയി, എല്ലാ സ്ഥലത്തും കഥയുണ്ട്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും രാമൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ വിൽവാദ്രിനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി അവിടെ രാമൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പാലക്കാട് അവിടെ തേനാരിയിൽ രാമൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ആശ്രമം ഹൊസൂറിൽ അവിടെ രാമൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കഥ. രാമായണ അഗ്രഹാരം എന്നാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് പേര്. അപ്പോ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രാമൻ ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ രാമൻ വരാൻ ഒക്കുവോ? തൃശ്ശൂർ വരേണ്ട ആവശ്യം എന്താണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാ അവര് എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ, അല്ലേ? നമുക്ക് പരമാത്മാവാണ്, ഭഗവാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സണെ കുറിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹിസ്റ്ററി, ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് സ്റ്റോറി. ഹിസ്റ്ററി അല്ല നമുക്കിത് ഭഗവത് കഥയാണ്. ഒരാള് രമണ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, സ്വാമി, ഞാൻ പൂർവജന്മത്തിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ, പാരാസൈക്കോളജി. അപ്പോ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാനുണ്ട്. ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ 10-75 വയസ്സുമായിട്ടുണ്ടാവും. അയാള് ഷോക്കായി. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മരിച്ച് 2 വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അവിടെ. അപ്പൊ എന്താ സ്വപ്നത്തിൽ എന്താ സാധിക്കാത്ത?
ഈ ടൈം സ്പേസ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ്. ഇത് ടൈം സ്പേസിനെയൊക്കെ കടന്നു നിൽക്കുന്ന വിഷയത്തില് യോഗവാസിഷ്ഠത്തിൽ ഇങ്ങനെ ധാരാളം കഥകൾ വരും. ഇങ്ങനത്തെ കഥകളുടെ ചരിത്രം ധാരാളം വരും. അപ്പോ നമ്മുടെ പുരാണം, ഇതിഹാസം അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാത്മഗ്രന്ഥങ്ങളില് ബഹിരംഗ പരീക്ഷണ രൂപത്തിലുള്ള റിസർച്ച് നമ്മൾ വില വയ്ക്കില്ല. അതിനെ നമ്മള് അല്പം പോലും, സീതാദേവി രാവണന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പുല്ലെടുത്തിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, തൃണമന്തരത കൃത്വ പ്രത്യുവാച ശുചിസ്മിത. ഒരു പുല്ലെടുത്ത് നടുവിലിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത്രേ വിലയുള്ളൂ എന്നാണ് തനിക്ക്. അതുകൊണ്ട് നോ വേ ഓഫ് റിസർച്ച്, വാട്ട് എവർ യു മേ ഡു, ഈസ് ടേക്കൺ വിത്ത് ഇറവറൻസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആദരവാണ് മുഖ്യം. ശ്രവണത്തിൽ ഭക്തിയാണ് മുഖ്യം, ആദരവാണ് മുഖ്യം. മനുഷ്യന് പരമാർത്ഥ ലാഭമാണ് മുഖ്യം. ശരി, അതിനനുകൂലമായിട്ട് വല്ലതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ. അതിന് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അലൗകികമായ ഗുണങ്ങളെ, സത്യം, അഹിംസ, ദയ, ശാന്തി, അധ്യാത്മജ്ഞാനം, ഇതിനെയൊക്കെ പോഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഉപോത്ബലകമായിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ആണെങ്കിൽ ശരി. അതാണ് ശ്രുതി അനുഗ്രഹീത തർക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാവരുത്. ഒരു ശ്രദ്ധാഭക്തി വരുന്നത് തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലേ. അത് തന്നെ പോയി കിട്ടിയാൽ എന്തായി? മനുഷ്യനെ ഇല്ലാതായിട്ട് തീരും. അയാളുടെ ജീവിതം വ്യർത്ഥമായിട്ട് തീരും. നമ്മൾക്ക് മൊത്തത്തില് യുക്തിയുടെ പ്രയോജനം, സൂത്രഭാഷ്യത്തിൽ ശങ്കരാചാര്യസ്വാമി പറഞ്ഞു, യുക്തി എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജഗത്ത് ബ്രഹ്മത്തിൽ ഉദ്ഭവിച്ചു, ജഗത്ത് ബ്രഹ്മത്തിൽ നിൽക്കുന്നു, ജഗത്ത് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നു എന്ന് നിശ്ചയിക്കാനാണ് നമ്മളുടെ വിചാരമൊക്കെ. യതോ വാ ഇമാനി ഭൂതാനി ജായന്തെ യേന ജാതാനി ജീവന്തി യത് പ്രയന്തി അഭിസംവിശന്തി ജന്മാദ്യസ്യ യതഃ എന്ന് സൂത്രം. ഇതാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അടിപ്പടിയായിട്ട്, അടിസ്ഥാനമായിട്ട്, അധിഷ്ഠാനമായിട്ട്, ഫൗണ്ടേഷനായിട്ട് ഉള്ളത് ചൈതന്യ വസ്തുവാണ്, ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എന്തിനെ കാണുമ്പോഴും അത് ഓർമ്മ വരണം, ഇത് ഭഗവത് സ്വരൂപമാണ്. ഒരു കാടും മലയും മനോഹരമായ രമ്യമായ ഭംഗി കാണുമ്പോൾ ഇത് ബ്രഹ്മസ്വരൂപമാണെന്ന് തോന്നണം. നമുക്ക് അതിന് പകരമായ ഒരു മോഡേൺ സിനോണിം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നേച്ചർ അല്ലേ. നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക്. ഭഗവാൻ എന്നോ ബ്രഹ്മമെന്നോ ഇത്തിരി ഒരു ലജ്ജ പോലെ അത് 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 പറയണ്ട. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് പകരം നേച്ചർ, വാട്ട് ഈസ് നേച്ചർ? നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയും നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അത് ജഡമാണോ ചൈതന്യമാണോ? നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡമാണോ ചൈതന്യമാണോ? സാഖ്യന്മാർ പറഞ്ഞു നേച്ചർ പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ജീവനുണ്ടോ? അതിന് സ്വയം തന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടോ? അത് കോൺഷ്യസ് ആണോ? കോൺഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ അത് ജഡമല്ല. ജഡമല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തിന് നേച്ചറിന് വിളിക്കണം? അത് ചൈതന്യമാണ്. ചൈതന്യമാണെങ്കിലോ അതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയണത്. വദന്തി തത്വവിദഃ തത്വം യജ്ഞാനം അദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദത്തെ. ഈ വിചാരത്തിന്റെ മുഴുവൻ പർപ്പസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യു ഡിവൈനൈസ് യുവർ എൻറ്റയർ ലൈഫ്. ജീവിതത്തിനെ മുഴുവൻ ഈശ്വരനെ കൊണ്ട് മൂടിക്കളയാന്നാണ്. യാതൊന്നു കാൺപതതു നാരായണ പ്രതിമ. എത്ര നന്നായിരിക്കും അല്ലേ? യാതൊന്നു കേൾപ്പതതു നാരായണ ശ്രുതികൾ. യാതൊന്നു പിന്നെ ചെയ്വതതു നാരായണാർച്ചനകൾ. യാതൊന്നിതൊക്കെ ഹരിനാരായണായ നമഃ. ഓർമ്മ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കണ പോലെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് മറന്നുപോയി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ലല്ലോ. ആലക്കാട് ഒരമ്മ ഓർമ്മയൊക്കെ പോയി, മൊത്തത്തിൽ മറന്നുപോയി.
അപ്പം അവരുടെ പേരക്കുട്ടി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്നെ അറിയോ ചോദിച്ചു. ഓ, ഈ മറന്നുപോയ ആളുകൾ സമ്മതിക്കുകയില്ല, അവർക്ക് മറന്നുപോയി, എല്ലാം എന്നെ അറിയാമോ. ആരാ പറയൂ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. നീ പറയൂ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉത്തമ വേദാന്തം സ്വയം നിനക്ക് തന്നെ അറിയോ. അതുപോലെ എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ മറന്നുപോയതാട്ടോ. യാതൊന്നു കാൺപതത്തു നാരായണ പ്രതിമ, യാതൊന്നു കേൾപ്പതത്തു നാരായണ ശ്രുതികൾ, യാതൊന്നു ചെയ്വതതു നാരായണ അർച്ചനകൾ, യാതൊന്നിതൊക്കെ ഹരിനാരായണായ നമ. ഇതാണ് ഉപനിഷത്തിന്റെ സാരം. ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം. ഇതം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം, അനുഭവം, ഇതിനെ മുഴുവൻ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് മൂടിക്കളയാണ്. ജാഗ്രതി രാമ സ്വപ്നി രാമ. കബീർ പറഞ്ഞു, ജാഗ്രത്തില് രാമൻ, സ്വപ്നത്തില് രാമൻ, ജിത് തേക്കോ തിത്തു. എവിടെയൊക്കെ നോക്കുന്നു അവിടെയൊക്കെ രാമനാണ്. ഇതാണ് രാമായണം, ഇതാണ് രാമായണം. അപ്പോ ഈ ഭാവം ജീവിതത്തിനെ ദിവ്യമാക്കി തീർക്കാം. എല്ലാറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലും ആ അലൗകികാംശത്തിനെ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോ നമുക്കിത് മുഴുവൻ മാറ്റിമറിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. നമ്മൾ ലോകം നന്നാക്കിയെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷെ നന്നാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കണോ അങ്ങനെ തന്നെ അതിനെ ഭഗവത് സ്വരൂപമായിട്ട് കണ്ട് അങ്ങോട്ട് സന്തോഷിക്കാം, ആനന്ദിക്കാം. അപ്പോ മനസ്സ് ശാന്താവും. ഇത് ആൻവീക്ഷികീ വിദ്യ എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ അനുവീക്ഷണം നോക്കുന്ന ഒരു അറിവുണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് വേദാന്തത്തിന്റെ പരമതാത്പര്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അധ്യാത്മശാസ്ത്രം. ഇത് ലക്ഷ്യമാണ്, ഇതിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അയനം എന്ന് പറയുന്നത്, വഴി, സ്പിരിച്വൽ പാത്ത്. ഇത് നമുക്ക് വേണം, അധ്യാത്മപഥം. ഈ പഥമാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് ചെയ്യും, എങ്ങനെ അത് നേടിയെടുക്കും, ഈ പ്രശ്നം നമ്മൾക്ക് വന്ന പോലെ രാമനും വന്നു എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പറഞ്ഞത്. നമ്മള് ഒരു പൂർണ്ണപുരുഷനെ കാണുമ്പോ അവര് എങ്ങനെ ആയി എന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെടും. ഇതൊന്നും മനുഷ്യ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അവര് ഭഗവത് അവതാരമാണ്, അവർ ഈശ്വരാവതാരമാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. മനുഷ്യനായിരിക്കാൻ പാടില്ല. മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുമോ? ഒരു ജന്മത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പെർഫെക്ഷൻ, ഒരു ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, തപസ്, ഭഗവത് അനുഭവം എങ്ങനെ സാധിക്കും? അപ്പൊ ഈശ്വര അവതാരമാണ്. ഇപ്പൊ രമണ മഹർഷി ഒരു 17 വയസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടായി. നിമിഷങ്ങൾക്കകം പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാര സമ്പന്നനായി ബ്രഹ്മനിഷ്ഠരായിട്ട് തീർന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? ആ പരമേശ്വര സ്വരൂപം. അമർത്യായ നമഃ എന്നൊരു നാമം അഷ്ടോത്തരത്തിൽ. മർത്യനല്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ മഹർഷി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു. എത്രയോ ജന്മങ്ങളിൽ ബഹൂനാം ജന്മനാം അന്തെ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു. ഒരു ചെറിയ ഒരു അംശം മാത്രം ബാക്കിയോടുകൂടെ ജനിക്കുകയാണ്. പതഞ്ജലി യോഗസൂത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു, അങ്ങനത്തെ അപൂർവ ജന്മങ്ങളുണ്ട്. അവര് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് കുറെ ധ്യാനവും യോഗവും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് പൂർണ്ണമാവാതെ മരിച്ചു. ഈ ജന്മത്തിൽ വരുമ്പോ അതൊന്ന് തൊട്ടാ മതി. തമിഴിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, വിട്ട കുറൈ തൊട്ട കുറൈ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ തൊട്ട കുറൈ അല്ല, തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ്. വിട്ട കുറൈ തൊട്ട് നിറൈ. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ജന്മത്തിൽ അതൊന്ന് സ്പർശിച്ചതോടുകൂടെ പൂർണ്ണമായതാണ്. തത്രതം ബുദ്ധിയോഗം ലഭതേ പൗർവദേഹികം യതദേശ തതോ ഭൂയ സംസിദ്ധൗ കുരുനന്ദന. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആ അംശം ഒരു സ്പർശം ചെയ്തതോടുകൂടെ ആ സ്ട്രീമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ബുദ്ധമതത്തില് അവർ പറയും സ്ട്രീം വിന്നർ, ശ്രോതാപന്നർ എന്ന് പറയും അവര്. അതായത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിലര് ഒരു സത്സംഗത്തിൽ വന്നിരുന്ന് വേദാന്ത ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സ്, അവരുടെ ചിത്തം, അവരുടെ ബുദ്ധി ആ അധ്യാത്മപഥത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവരാള് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും.
അത്രയും കാലം ജീവിച്ച ആള് വേറെ, ഇപ്പൊ പോകുന്ന ആള് വരെ. അതിനർത്ഥം അവര് ജ്ഞാനിയായി എന്നല്ല, അവര് ആ അയനത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ശ്രോതാപന്നൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഷിഫ്റ്റാണ്, ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ്. ഒരു ജീവിച്ചിരുന്ന മാർഗം മുഴുവൻ മാറിപ്പോയി, കാലങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചു. ശ്രോതാപൻ എന്ന് പറയും. അതാണ് നമ്മളും ദീക്ഷ എന്ന് പറയണത്. ശക്തിപാതം, ആരംഭത്തിൽ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച, ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഉള്ളിൽ. അത് മഹാപുരുഷന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ രാമാവതാരം, കൃഷ്ണാവതാരത്തിലും ഒക്കെ കാണും. യോഗവാസിഷ്ടം രാമന്റെ പൂർവ്വചരിത്രമാണ്. രാമൻ നടന്നു വന്ന വഴി. ഇപ്പൊ ഒരു ബുദ്ധഭിക്ഷു വന്നിരുന്നു, കുറച്ച് ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇതിനെ കൊണ്ട് ബുദ്ധചരിത്രമൊക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട്, ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലുണ്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടോക്ക്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ബുദ്ധൻ തൻ്റെ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഒരു ജന്മത്തിൽ ഞാൻ രാമനായിരുന്നു എന്നാണ്. അവരുടെ സമ്പ്രദായമാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ രാമനോ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് പല മഹാപുരുഷന്മാരും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ഇപ്പൊ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഞാൻ രാമനും കൃഷ്ണനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എത്രയോ ജന്മങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന പെർഫെക്ഷനാണ്, പൂർണ്ണതയാണ്. ആ പൂർണ്ണതയാണ് ഒരു മഹാപുരുഷനിൽ പ്രകാശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് മൂവിങ്. ഉറുമ്പാണെങ്കിലും സഞ്ചരിച്ച് എത്തും. ഈ ആമയും മുയലും കഥയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആരാ ജയിച്ചത്? ആമയാണ് ജയിച്ചത് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഈയിടെ ഒരു കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു, മുയലാണ് ജയിച്ചത്, ആമയല്ല. പക്ഷെ ജഡ്ജ് തമിഴായിരുന്നു അത്രേ. മുയലാണോ ചോദിച്ചു, ആമാം പറഞ്ഞു അത്രേ. അങ്ങനെ ആമയായിരുന്നു. ഒരു കുട്ടി കഥ പറഞ്ഞതാ എനിക്ക്. അപ്പോ നോക്കൂ, പക്ഷെ ആ കഥയുടെ താല്പര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, മുയലാണെങ്കിലും, വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന മുയലാണെങ്കിൽ യത്നിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്തൊന്നുമില്ല. ആമയാണെങ്കിലും പതുക്കെ പതുക്കെ ശനൈഹി ശനൈഹി ഉപരമേത് ബുദ്ധ്യാ ധൃതി ഗൃഹീതയാ ആത്മസംസ്ഥം മനഃകൃത്വ നകിഞ്ചിതപി ചിന്തയേ. പതുക്കെ 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 ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹവും മനോനിഗ്രഹവും ഇച്ഛാശക്തി, ഭക്തി, ജ്ഞാന, വൈരാഗ്യങ്ങളെ പതുക്കെ 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 സമ്പുഷ്ടമാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. ബ്ലോസമിങ്, സ്പിരിച്വൽ ബ്ലോസമിങ് ഉള്ളിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ നടക്കണം. ചിത്തവൃത്തി നിരോധം പതുക്കെ പതുക്കെ സാധിക്കണം. മനസ്സ് ഇപ്പൊ എന്താണ് അധ്യാത്മം? നിർവിചാര വൈശാരദ്യേ അധ്യാത്മപ്രസാദ എന്ന് പതഞ്ജലി യോഗസൂത്രം. യു ബിക്കം എൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ വാട്ട്? റിമൈനിങ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് വെർ ദർ ആർ നോ തോട്ട്സ്. ചിത്തവൃത്തികളില്ലാതെ നിർവിചാര വൈശാരദ്യം എന്നാണ്. വൈശാരദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സാമർത്ഥ്യം. നിർവിചാര വൈശാരദ്യേ അധ്യാത്മപ്രസാദ, ചിത്തവൃത്തികൾ ഉദിക്കാതെ നിശ്ചലമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഉള്ള ശക്തി. ഇതിനെയാണ് പതഞ്ജലി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ യോഗത്തിനോട് ഒന്നുകൂടെ ചേർത്തു, തഥാ ദ്രഷ്ടുഹു സ്വരൂപേ അവസ്ഥാനം. അപ്പൊ ദ്രഷ്ടാവ് തന്നിൽ, തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ചിത്തവൃത്തികളുടെ പ്രതിബന്ധമില്ലാതാവുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സുഖമുണ്ട് അല്ലേ? ചിത്തവൃത്തികൾ ഉദിക്കാതെ നല്ല ശാന്തമായ നിശ്ചലമായ അവസ്ഥ, യോഗം. ഇതാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നോക്കൂ, മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയാലുണ്ടല്ലോ, ഉപായം കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിർത്തിയാൽ ആ ഉപായം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഓടും. ഒരു കിളിയെ പിടിച്ച് കൂട്ടിൽ ഇട്ടാൽ കൂട് തുറന്നാൽ കിളി പറന്നു പോകുന്ന പോലെ. ജാലപക്ഷിവ തുരോധ സാധനം. ചിത്തവൃത്തി ഉദിക്കാനുള്ള കാരണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് ശാന്തമാവും. ഇതാണ് വേദാന്തം. അപ്പൊ കയറില് ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടു, ഭ്രമം, പ്രസിദ്ധമായ ദൃഷ്ടാന്തം. അവിടെ പാമ്പില്ല. എനിക്ക് കാണുന്നു, ഇല്ല പാമ്പില്ല, അത് കയറാണ്.
എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ. കയറാണ്, പാമ്പില്ല എന്ന് പറയൂ, ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കൂ. മനസ്സിൽ ആ പാമ്പിനെ ചിന്തിക്കാതിരിക്കൂ. പാമ്പ് എന്നുള്ള ലോകത്തിലേ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോളാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ യുക്തി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പാമ്പിനെ ചിന്തിക്കാതാക്കുന്നതാണ് ഒരു ഉപായം. അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക. നേരെ മറിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്താ? ടോർച്ചടിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അവിടെ പാമ്പില്ല, കയറ്. ഇനിയിപ്പോൾ ചിന്തിക്കൂ. ചിന്തിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും പറ്റില്ല, പാമ്പുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം യുക്തി കൊണ്ട് അവിടെ പാമ്പില്ല എന്ന് മനസ്സിലായതുകൂടെ ആ പാമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വൃത്തികൾ അടങ്ങിപ്പോയി അല്ലേ? അതേപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ കുറിച്ചും നമ്മളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് കുറെ ഭ്രമമുണ്ട്, മോഹമുണ്ട്. ആ മോഹം നീങ്ങാനാണ് സത്സംഗ ശ്രവണം, നിർമോഹത്വം. ആ മോഹം ഉള്ളിന്ന് നീങ്ങാനാണ് വേദാന്ത ശ്രവണം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്, വിഷമങ്ങളുണ്ട്. രാമനും അതുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രഭാഷണം മുഴുവൻ അതാണ്. രാമന്റെ വിഷമം, രാമന്റെ ദുഃഖം. ഭഗവാൻ രാമാവതാരം എടുത്ത് മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തു. എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും പറയരുത് കേട്ടോ, ഞാനേ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. ഇന്ന് രാമായണത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു ശ്ലോകം, അവിടെ തിരുവല്ലാമലയിൽ പറഞ്ഞു ആ ശ്ലോകം. രാമൻ പറയാണ്, സീതയെ പിരിഞ്ഞിട്ടേ എന്നെ പോലൊരു ഭാഗ്യം കെട്ട ആള് ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അച്ഛൻ മരിച്ചു, രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു, കാട്ടിൽ വന്നു, സീത മരിച്ചു, സീത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ജടായു, അയാൾ മരിച്ചു കിടക്കണം. മൃതോ ദ്വിജ ഈദൃശീയം മമ അലക്ഷ്മി ദഹേതപിച്ച പാവകം. ഇങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ഈ അലക്ഷ്മി ഉണ്ടല്ലോ, അനൈശ്വര്യം, എൻ്റെ ദുർവിധി, ഇത് ഞാൻ അഗ്നിയിൽ ചാടിയാൽ അഗ്നി കത്തിപ്പോകുന്നു. ഇറ്റ് വിൽ ബേൺ ഈവൻ ഫയർ. അഗ്നി തന്നെ ഭസ്മമായി പോവും. അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദോഷം. നമ്മളൊക്കെ പറയണ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നമദ്വിധോ ദുഷ്കൃത കർമ്മകാരി മന്യേ ദ്വിതീയോസ്തി വസുന്ധരായം ശോകാനുശോകോ ഹി പരംപരായം മാമേതി ഭിന്ദൻ ഹൃദയം മനഃ നമദ്വിധോ ദുഷ്കൃത കർമ്മകാരി. ഇന്നെ പോലെ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്ത ആള് മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടാവില്ല. ആരാ പറയണ? ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രൻ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ പറയാം. അത്രയ്ക്ക് കരഞ്ഞു. ചമ്പുരാമായണത്തില് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭംഗിയായിട്ട് വർണ്ണിച്ചു. പക്ഷെ ചമ്പുകാരൻ രാമൻ കരഞ്ഞ ഭാഗം വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറയില്ല എന്നോ. എന്തേ? അത് കുറച്ച് ഹൃദയമുള്ള ആള് പറയില്ല. വാൽമീകി പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ, വാൽമീകി അമ്മയുടെ വയറ്റുന്ന് ജനിച്ചതല്ല, ഉറുമ്പ് പുറ്റുന്ന് ജനിച്ചതാ. അതുകൊണ്ട് കഠോരചേതാഹ ഈദൃഗ്വിധാമപി കഥാം കഥയൻ സ്വവാച വൽമീക ജന്മ മുനിരേവ കഠോരചേതാഹ. ആ വൽമീക ജന്മ മുനിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറയില്ല എന്നുവെച്ചാൽ അത്രയധികം ദുഃഖം, വിഷമം അതൊക്കെ കാണും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്തൊക്കെ വന്ന് വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറയും, അവരുടെ കുടുംബ പ്രശ്നം കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ പറയും, എൻ്റെ വിഷമം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയട്ടെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വേണ്ടില്ല എന്ന് തോന്നും. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പറയാൻ, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അവരവരുടെ വിഷമങ്ങൾ. അപ്പോ പരമേശ്വരനെ കുറിച്ച് ഒരു ചാടുശ്ലോകമുണ്ട്. ശിവൻ എന്തിനാ വിഷം കുടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഐസ് മലയിൽ വാസം, ചൂടിന് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ തലയിൽ വെള്ളം, ചന്ദ്രൻ, അതും തണുപ്പും. ധരിക്കാനുള്ളത് ആഭരണം പാമ്പാണ്. അതാണെങ്കിലോ സ്വസ്ഥമേ അല്ല. അടുത്ത് ഈ മകന്റെ കാർ മയിലുണ്ട്, അത് ഈ പാമ്പിന് ശത്രുവാണ്. ആ മയിലിനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഈ പാമ്പ് പേടിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പാമ്പ് ചീറ്റിടത് കണ്ട് ഗണപതിയുടെ എലി ഓടുന്നുണ്ട്.
ഇരിക്കുന്ന ഋഷഭൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഭാര്യയുടെ സിംഹത്തിനെ കണ്ട് വരണ്ടോടുന്നുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ വീട്ടിലൊരു സമാധാനമില്ല, കോലാഹലാണ്. ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോ ആരാ വിഷം കുടിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു ആ കവി. ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോ ആരാ വിഷം കുടിക്കാതിരിക്കാൻ? മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമാണെന്നാണ്, എല്ലാ വശത്തു നിന്നും പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ പാർവതി, പരമേശ്വര, സോമാസ്കന്ദമൂർത്തിയായിട്ടൊക്കെ ഫോട്ടോ വീട്ടിൽ വെക്കുമ്പോഴേ അത് കാണുമ്പോൾ ഓർത്തോളാം നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കണം. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നടുവില്, ഈ വിഷമങ്ങളിലാണ്, ഈ വിഷമങ്ങൾക്കൊക്കെ നടുവിലാണ് രാമൻ വസിഷ്ഠന്റെ അടുക്കൽ ചോദിക്കണം. എന്തിനാ അറിയോ? നമ്മൾക്കൊക്കെ ആ വിദ്യ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ആള് ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുക്കിരുന്നു കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബാധിക്കപ്പെടാതെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിഷമെടുത്ത് കുടിച്ചിട്ടും ആ വിഷം ആരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യണില്ലയോ അയാളുടെ അടുത്ത് വേണം ചോദിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത്. കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഭാഗവതം പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കഥ പറയും. ഈ പൂതന സ്തനത്തിൽ വിഷവും കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേ കൃഷ്ണൻ കണ്ണടച്ചു എന്നാണ് കഥ. കൃഷ്ണൻ കണ്ണടച്ചു പൂതനയെ കണ്ടത്. അപ്പൊ ചില ഭാഗവതക്കാർ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ പോയി അത്രേ കൈലാസത്തിലേക്ക്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മഹാദേവ എനിക്കൊരു കോഴ്സ് പഠിക്കണം, പോയ്സനോളജി, എങ്ങനെയാ ഈ വിഷം കുടിക്കാന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ അമ്മ വിഷത്തോടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, വിഷം എങ്ങനെ കുടിക്കും? അപ്പോ അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള ദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾ, കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വരും. അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരാതെ ആരെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് ജനിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ വഴിയില്ല. ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ദുഃഖം. അനിത്യം അസുഖം ലോകം ഇമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വമം. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അത് കണ്ട് പേടിച്ച് ഓടിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അതൊക്കെ തന്നെ ചെന്ന് പോയി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ അത് പാമ്പല്ല കയറാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. മരുമരീച്ചികയാണ്, അവിടെ ജലമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ദൂരത്തുനിന്ന് പാമ്പ് കാണും, ദൂരത്തുനിന്ന് വെള്ളം കാണും. അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നാണ്. കാരണം ഇവിടെ എന്തും അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അത് ഭഗവത് സ്വരൂപമാണ്, പരമേശ്വര സ്വരൂപമാണെന്ന് അറിഞ്ഞു. അവിടെ സംസാരമോ ദുഃഖമോ വിഷമോ ഒന്നുമില്ല. ഈ സത്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞ് പ്രകാശിപ്പിക്കാനാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാണ്. മാശുച. ഒരു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ ചെന്ന് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു. കരഞ്ഞു വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാ, ഭഗവാനെ, എന്റെ ജീവിതം, എന്റെ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, കാര്യങ്ങൾ, മാ ഭൈഷ്ഠവിദ്വൻ തവനാസ്തി അപായ സംസാര സിന്ധോഹോ തരണേ അസ്തി ഉപായ. ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാണ്. വിവേകിയായ കുട്ടി ഭയപ്പെടേണ്ട, ഒരു അപായവുമില്ല തനിക്ക്. ഈ സംസാര തരണത്തിനുള്ള ഉപായം, വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. എത്രയോ ഋഷികൾ നടന്നു പോയിട്ടുള്ള വഴിയാണ്, വിവേകികൾ നടന്നു പോയിട്ടുള്ള വഴിയാണ്. തമേവ മാർഗം തവ നിർദ്ദിശാമി. അതേ മാർഗം, അതേ വഴി തനിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് സമ്പ്രദായം. ഇങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണനടക്കം സാന്ദീപനിയുടെ അടുത്ത് പോയത്. അർജുനൻ സന്ദർഭം വന്നപ്പോൾ കൃഷ്ണന് ശരണാഗതി ചെയ്തു. അതേപോലെ ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രൻ വസിഷ്ഠന്റെ മുമ്പില്, വിശ്വാമിത്രന്റെ മുമ്പില് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭഗവാനെ ഉപദേശിച്ചു തരണം, ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. വിശ്വാമിത്രൻ പറഞ്ഞു, വസിഷ്ഠന്റെ അടുത്ത് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി പറഞ്ഞു, അങ്ങക്ക് ബ്രഹ്മാവ് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ രാമന് ഉപദേശിക്കൂ. തജ്ഞാനം ച സശാസ്ത്രാർത്ഥഃ തദ്വൈദഗ്ധ്യമഖണ്ഡിതം സുശിഷ്യായ വിരക്തായ സാധോ യത് ഉപദിശ്യത്തെ. നല്ല വിരക്തനായ വിവേകിയായ ഒരു ശിഷ്യന് ഗുരു എന്ത് ഉപദേശിക്കണോ അതാണ് ജ്ഞാനം.
സുശിഷ്യായ വിരക്തായ സാധോ യത് ഉപദിശ്യത്തെ. നോക്കൂ, വലിയ വലിയ മഹാത്മാക്കളുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ നല്ല ഭക്തന്മാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് ഞാൻ. നരേന്ദ്രനാഥ് രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു ചോദ്യം, അങ്ങ് ഈശ്വരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ പറഞ്ഞു, കുട്ടി, തന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതിനേക്കാളും അടുത്ത്, ഇന്റിമേറ്റായിട്ട് ഞാൻ ഈശ്വരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സാക്ഷാത്കരിച്ചു. തനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് സാധിക്കും, കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്ക് വേണം? പണം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്നു, പ്രസിദ്ധി കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്നു, ജോലി കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്നു, ഈ പരമാർത്ഥ സത്യം അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? കരയാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ള ലോങ്ങിങ്, വിരഹം എത്ര പേരിലുണ്ട്? അതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സത്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന്. ആ ഒരു ചോദ്യം, ആ ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി. ഭാഗവതത്തിലെ പരീക്ഷിത്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചു, കൃത്തോ ലോകഹിതം നൃപ. ശുകാചാര്യർ പറഞ്ഞു, ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിച്ചു, ലോകത്തിന് ഹിതം ചെയ്തു ഈ ചോദ്യം കൊണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ വസിഷ്ഠന്റെ അടുക്കൽ രാമൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം, വസിഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു, ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഈ ചോദ്യം അനുഗ്രഹമായിട്ട് തീർന്നു. ബ്രഹ്മാവ് എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ കഥ പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രനാണ്. വളരെ വളരെ സാരവത്തായ ഒരു ചെറിയ കഥ. വസിഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഉണ്ടായി. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ നല്ല മനോഹരമായ പിക്ചറാണ്. ആ താമരയില് ഒരു ദളത്തില് വസിഷ്ഠൻ ഇങ്ങനെ കയ്യില് കമണ്ഡലവും ജപമാലയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നു അത്രേ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുമ്പിൽ. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു. ബ്രഹ്മാവ് ചോദിച്ചു, നീ ആരാണ്? വസിഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്. ഈ ജഗത്ത് എന്താണ്? ജഗത്ത് ബ്രഹ്മമാണ്. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഒന്നും നേടിയെടുക്കാനില്ല. ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരമാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരാള് ലോകത്തിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ കൊള്ളില്ല, ലോകത്തിന് വഴി കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവർക്ക് ലോകത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും ദുഃഖവും ഒന്നും അറിയില്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ച് കമണ്ഡല തീർത്തെടുത്ത് വസിഷ്ഠന്റെ മേത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തെളിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, ലോകത്തിലെ എല്ലാവരുടെ ദുഃഖവും ഒരു സെക്കൻഡ് നീ അനുഭവിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശപിച്ചു. ഒരു ക്ഷണനേരത്തില് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ, എത്രയോ ആളുകളുടെ ദുഃഖമൊക്കെ അനുഭവിച്ചു വസിഷ്ഠൻ. എല്ലാവരുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും പോയി. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവ്, ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വഴി എന്താന്ന്. എങ്ങനെ നിന്ന് പുറത്തു വരും ചോദിക്കൂ, ഞാൻ ഐ വിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദിസ് നോളജ് ടു. ചോദിച്ചു, ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോ ആ ജ്ഞാനത്തിന് പുറകില് ലോകത്തിലെ ദുഃഖമുണ്ട്, ദുഃഖിക്കുന്നവരുടെ ഉണ്ട്, അവരുടെ മേലെ ഒരു കാരുണ്യം, അവർക്ക് ഉപദേശിക്കണം, ഇതൊക്കെ വന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെയാണ് പതഞ്ജലി ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗസൂത്രത്തില് ഈശ്വരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഈശ്വരൻ അല്ല. അവിടെ ഈശ്വരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലേശകർമ്മ വിപാക ആശയൈഹി അപരാമൃഷ്ട പുരുഷവിശേഷ, ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ക്ലേശം, അവർ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമൊക്കെ അവരുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെക്കാളും എത്രയോ ദുഃഖം, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒക്കെ നടുക്കിരുന്നു കൊണ്ട്, അതുകൊണ്ടൊക്കെ സ്പർശിക്കപ്പെടാതെ, താമര ഇലയിൽ വെള്ളം പോലെ, പുഷ്കരപലാശത്തില് ജലം പോലെ നിസ്സംഗനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു യോഗിയെ പതഞ്ജലി ഈശ്വരൻ എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പോ അത്തരത്തില് വസിഷ്ഠനെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടും ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, ഇനി ലോകത്തിലെ ഭാരതഭൂമിയിൽ ചെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് വസിഷ്ഠൻ. ലോകത്തിലല്ല ബ്രഹ്മാവ് പറയണത്, ഈ ഭാരതവർഷത്തിൽ ചെന്നിട്ട്
ഭാരതഭൂമിയിൽ ഉള്ള അധ്യാത്മ സമ്പത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് അങ്ങ് പോയി അവിടെ താമസാക്കാം. എത്ര കാലം ഇവിടെ മനുഷ്യരാശി ഉണ്ടോ, എത്ര കാലം മുമുക്ഷുക്കൾക്ക് ഈ വിദ്യ ആവശ്യമുണ്ടോ, അത്രയും കാലം വസിഷ്ഠൻ ആയുസ് കൊടുത്തു. എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലുണ്ട്, ശങ്കരാചാര്യർ ഇത് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ ഋഷികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണമല്ലോ, എവിടെ നമ്മളൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഋഷികളൊക്കെ സൂക്ഷ്മ ശരീരികളായി, സങ്കല്പ ശരീരികളായി വേണമെങ്കിൽ ആവിർഭവിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ്. യാവത് അധികാരം അവസ്ഥിതി ആധികാരികാണാം. എത്ര കാലം അവർക്ക് അധികാരമുണ്ടോ അത്രയും കാലം ആ ഋഷികള് സൂക്ഷ്മരൂപികളായിട്ട് ഇരുന്ന് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപദേശിക്കും. ചിലപ്പോൾ പലർക്കും കണ്ടിട്ടില്ലേ, ആരോ ഒരു ഗുരു വന്നു ഉപദേശിച്ചു, പിന്നെ ആ ഗുരു സീനിലേക്ക് കാണില്ല. ശിവാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഋഷികേശില്. ഡോക്ടർ കുപ്പസ്വാമി പരമവിരക്തനായി ഭാരതത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അരഞ്ഞു നടന്ന് ഋഷികേശിൽ പോയി ഗംഗയുടെ തീരത്തിലിരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ വന്നു ഒരു സ്വാമി വന്ന് ഡോക്ടർ കുപ്പസ്വാമിയെ പറഞ്ഞു, എന്തിനാ ദുഃഖിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു. ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്തു, സന്യാസം കൊടുത്തു. അപ്പൊ തന്നെ ഒന്നും വിരജഹോമോ ഒന്നുമില്ല, അവിടെ തന്നെ കാഷായ വസ്ത്രം കൊടുത്തു, സന്യാസം കൊടുത്തു, മഹാവാക്യ ഉപദേശം ചെയ്തു, പോയി. അടുത്ത ദിവസം കാണാനില്ല. പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ വിശ്വേശ്വര സരസ്വതി എന്ന് പറയുന്ന സ്വാമി, ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോ ഈ കാരകപുരുഷന്മാർ അവിടെ അവിടെ ഉണ്ട്, എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വരുമെന്നാണ്. അപ്പൊ വസിഷ്ഠന് അങ്ങനെ ഒരു അധികാരം കൊടുത്തു. അപ്പൊ നോക്കൂ, നമ്മൾ ഗായത്രി ജപം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വിശ്വാമിത്രനുണ്ട്. വിശ്വാമിത്ര ഋഷി, വിശ്വാമിത്രനാണ് ഋഷി. അപ്പൊ വിശ്വാമിത്രൻ അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ വസിഷ്ഠന് ഈ ആശീർവാദം ബ്രഹ്മാവ് കൊടുത്തു. ഭാരതദേശത്തിൽ ചെന്ന് ബ്രഹ്മവിദ്യയെ സമ്പുഷ്ടമാക്കും. വസിഷ്ഠനിൽ നിന്ന് പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു പരമ്പരയാണ് ശങ്കരാചാര്യർക്ക് മുമ്പുള്ള വേദാന്തം. യോഗവാസിഷ്ഠമൊക്കെ ശങ്കരാചാര്യർക്ക് പ്രീ ശങ്കരാണ്. പ്രകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഭാഷ്യം ഇതൊക്കെ പോസ്റ്റ് ശങ്കരാണ്. ഇത് പ്രീ ശങ്കരാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ശങ്കരാചാര്യർക്ക് മുമ്പ് വാൽമീകി വിരചിതമായ വേദാന്ത ശാസ്ത്രമാണ് വാസിഷ്ഠം. ഈ വാസിഷ്ഠം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കണ്ടു. രാമൻ വസിഷ്ഠനോട് ഉപദേശത്തിന് യാചിച്ചു, എനിക്ക് എങ്ങനെ ജ്ഞാനം നേടാം, ഞാൻ എങ്ങനെ യോഗസ്ഥിതിയിലിരിക്കാം, മനസ്സ് ശാന്തമായിട്ടിരിക്കാം എന്ന് രാമൻ ചോദിച്ചു. രാമന് ഈ ഋഷികളുടെ ആശ്രമത്തിൽ താമസിക്കലും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണും വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ. അവിടെയൊക്കെ ഇഫക്റ്റാണ് കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ നമുക്കറിയില്ല. ഒരു രാജകുമാരൻ വരുന്നു, ഋഷികളൊക്കെ ആ രാജകുമാരനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആ രാജകുമാരനെ കണ്ട് ഋഷികളൊക്കെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നു, ആനന്ദിക്കുന്നു, സന്തോഷിക്കുന്നു, അഗസ്ത്യരടക്കം. എന്താ ഈ രാജകുമാരന് വിശേഷം? എത്രയോ രാജകുമാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ രാജകുമാരനും ഋഷികളോട് അധ്യാത്മ അപ്പോഴാണ് ഭരദ്വാജൻ ചോദിക്കുന്നത്, എവിടുന്ന് രാമൻ ഇതൊക്കെ കിട്ടിയെന്നാണ്. വൈകുണ്ഠത്ത് നിന്ന് മഹാവിഷ്ണു ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അർത്ഥമില്ല, അങ്ങനെ പറയണില്ല. വസിഷ്ഠ ഉപദേശമാണ് വാസിഷ്ഠത്തിലെ വിഷയം. അതിലെ ആരംഭ ശ്ലോകം വളരെ ഗംഭീരമായ ശ്ലോകമാണ്. നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് ശക്തികളാണ് ഉള്ളത് ജീവിതത്തിൽ. ഒന്ന് ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് നമ്മൾ പറയും, വിധി. മറ്റൊന്ന് സെൽഫ് എഫേർട്ട്, പൗരുഷം. എപ്പോഴും ആളുകൾക്കുള്ള ചോദ്യമാണ്, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഡെസ്റ്റിനിയാണോ സെൽഫ് എഫേർട്ടാണോ, പൗരുഷമാണോ? നമ്മളായിട്ട് സാധന ചെയ്ത്, ഇപ്പൊ ഭക്തിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും സെൽഫ് എഫേർട്ട്, പൗരുഷത്തിന് സ്ഥലമേ ഇല്ല. ഇവിടെ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ കൃപയാണ് ഇല്ലേ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം. ഭക്തിയിൽ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ആഹാ, സന്തോഷം.
ഭഗവത് കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഊണ് കഴിക്കാം, ഭഗവത് കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ പാചകം ചെയ്യാന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയില്ല. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പൗരുഷാണ്, ഇല്ലേ? അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പൗരുഷമാണ്. പക്ഷെ അധ്യാത്മത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഭഗവത് കൃപയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരി, അതിൽ ഒരു രസമുണ്ട്. അത് ഒരു വശം. മറ്റൊരു വശം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പൗരുഷം. ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് അമ്മ പറയും, പഠിക്കടാ, ഭഗവത് കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാസ്സാവും. നീ യത്നം ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവത് കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ യത്നം ചെയ്യും. അത് പരമാർത്ഥമാണെങ്കിൽ പോലും പ്രായോഗികത്തിൽ ആരും സമ്മതിക്കണില്ല. പ്രായോഗികവാദത്തില് സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ആരും ആ വിഷയത്തിൽ വരുമ്പോ അവരവർക്ക് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് ആരും വിധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കില്ല. സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ പറയും വിധിയാണ്. ഒരു 30 വയസ്സ് വരെ പൗരുഷം, അതിനുശേഷം വിധി. അതാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്വഭാവം. ഒരു 30 വയസ്സ് വരെ പറയും എവറിത്തിങ് യു ക്യാൻ അച്ചീവ് ബൈ യുവർ എഫേർട്ട്, ഇൻതൂസിയാസം. 30 വയസ്സിന് ശേഷം ജ്യോത്സ്യന്റെ അടുത്ത് പോകും, പതുക്കെ തുടങ്ങും. അവിടെ പോകും, ഇവിടെ പോകും, ഇതാണോ അതാണോ തന്നെ വിധിയാണോ ഒക്കെ തോന്നും. പതുക്കെ പറയും എല്ലാം വിധിയാണ്, ഒന്നും നമ്മളുടെ കയ്യിലില്ല എന്ന് പറയും. അല്ലേ? ഇത് രണ്ടും നമ്മളിൽ തന്നെ കാണാം നമുക്ക്, ഈ ശക്തികളുടെ കളി. വിധി, പൗരുഷം. ഇതൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അവർക്ക് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ ഇവിടെ സെമിനാർ പോലെ. അവിടെ പ്രബലമായിട്ട് നടക്കും. അതിന് പട്ടിമണ്ഡലം എന്നാണ് പേര്. അത് ചിലപ്പോ പട്ടികളെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ശണ്ട കൂടി ബഹളമൊക്കെ ആയിട്ട്. ഞാനൊരു പട്ടിമണ്ഡലം കേട്ടു ഒരിക്കലേ. ശ്രീ ഹനുമാനാണോ മുഖ്യം രാമായണത്തിൽ, ലക്ഷ്മണനാണോ എന്നൊക്കെ. അപ്പോ ഒരു വശം ലക്ഷ്മണനാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു വശം വേറെ ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, വേറെ ഒരാൾ ഹനുമാനാണ്. ഈ ഹനുമാനാണെന്ന് പറയുന്ന ആള് വളരെ വാശി പിടിച്ചു പറഞ്ഞു, എങ്ക ഹനുമാൻ ഇല്ലയാനാ ഉങ്ക സീത ഇന്നേക്ക് സിലോണ്ടേ ഇരുന്നിരുപ്പാണ്. അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ആ പട്ടിമണ്ഡലത്തില് ഒരു വിഷയം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വിധിയാ മതിയാ. മനുഷ്യൻ അവന്റെ വിധി കൊണ്ടാണോ കാര്യങ്ങൾ നേടുന്നത്, എല്ലാം വിധിയാണോ അല്ല മതിയാണോ? മതി എന്ന് വെച്ചാൽ അവനവന്റെ സെൽഫ് എഫേർട്ട്, ഇന്റലിജൻസ്, പൗരുഷം, അതുകൊണ്ടാണ്. നോക്കൂ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഇതിനൊരു ഉത്തരം തന്നു. എന്താ? ഗീത എന്താ നിങ്ങൾ ക്വിസ് എന്താണ്? അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പൗരുഷം. അഭ്യാസേനത്ത് കൗന്തേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ പൗരുഷം. മറ്റൊരു വശത്ത് ഭഗവാൻ ഒരു സീക്രട്ടായിട്ടൊന്ന് ഒപ്പിച്ചു. നിഗ്രഹം കരിഷ്യതി, നിയന്ത്രിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അവനവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്താ അത് വേറെ വിഷയം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, വിഭൂതി യോഗത്തില് പറഞ്ഞു, പൗരുഷം നൃഷു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെൽഫ് എഫർട്ട് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ സൊല്യൂഷനായി ഇല്ലേ? ഐ ആം ദ വിൽ, ഐ ആം ദ ഫ്രീ വിൽ. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഉത്തരം എന്താ? ഫ്രീ വില്ലാണോ? ഉത്തരം ഫ്രീ വില്ലാണോ ഡെസ്റ്റിനിയാണോ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഫ്രീ വിൽ എന്നാണ്. നോക്കൂ, നമുക്ക് അധ്യാത്മ സാധന ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾക്ക് ആ വിൽ പവർ വരണില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഏതെങ്കിലും മഹാപുരുഷന്റെ സന്നിധിയിൽ പോയിരുന്നാൽ മതി, വിൽ പവർ വരും. പെട്രോൾ ബങ്കിൽ പോയി പെട്രോൾ ഫ്യൂവൽ പോലെയാണ്. അപ്പൊ വിൽ പവർ പോലും നമ്മളുടെ കയ്യിലില്ല. പൗരുഷമായിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ആവുന്നതും ആ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ്. പൗരുഷമായിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ആവാതെ ഇരിക്കുന്നതും ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ്. വിദേഹ പ്രയത്നസ്യ ചകോപി വാദഃ തയോർദ്വയോർ മൂലമജാനതാം സ്യാത് വിധേഹ പ്രയത്നസ്യ ച മൂലവസ്തു സഞ്ജാനതാം നൈവ വിധിഃ നയത്നഃ. സദ്ദർശനത്തിൽ ഭഗവാൻ, രമണ ഭഗവാൻ ഒരു തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചു ഇതിന്.
വിധേഹ പ്രയത്നസ്യ ച കോപി വാദ. വിധിയാണോ പ്രയത്നം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാദിക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ, ഇതിന്റെ മൂലമറിയാത്ത ആളുകളാണെന്നാണ്. വിധേഹ പ്രയത്നസ്യ ച മൂലവസ്തു. ആർക്ക് വിധി? ഈ വിധി അനുഭവിക്കുന്നതാര്? ഞാൻ. എൻ്റെ ജീവിതം. പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നതാരാണ്? ഞാനാണ്. ഈ ഞാൻ ആരാണ്? ഈ ഞാൻ എന്താണ്? ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഈ ഞാൻ എന്നുള്ള വൃത്തിക്ക് തന്നെ വാസ്തവികത ഇല്ലാതായിട്ട് തീരുന്നു ഈ ജീവഭാവത്തിന്. അപ്പൊ നൈവവിധി നയത്ന, മൊത്തത്തിൽ പോയി. ആത്മാവിന്റെ ശക്തി പൗരുഷ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കർത്തൃത്വം ആണ് പൗരുഷം, ഭോക്തൃത്വമാണ് വിധി. രണ്ട് അവിദ്യയുടെ രണ്ട് രൂപമാണ്. ഒന്ന് കർത്തൃത്വം, ഒന്ന് ഭോക്തൃത്വം. ഡൂവർഷിപ്പ്, എൻജോയർഷിപ്പ്. ഡൂവർഷിപ്പ് ആണ് പൗരുഷം, സെൽഫ് എഫേർട്ട്, ഫ്രീ വിൽ. എൻജോയർഷിപ്പ് ആണ് വിധി. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു, അനുഭവിച്ചു, ദുഃഖം ഒക്കെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മൂലമായ വേര് സത്യ. പക്ഷേ ഈ ശാസ്ത്രം അറിയുന്ന ഋഷികള് ഇപ്പോ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ കനോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ദ പേഷ്യന്റ് ടു നോ എവറിത്തിങ്. പേഷ്യന്റിന് ഒരു തലവേദന എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ തലവേദന അധികവും. ഒരു തലയിലെഴുത്ത് പോലെ ഒന്ന് കിറുക്കി കൊടുത്താൽ അയാൾ പോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച് തലവേദനയോ പനിയോ ഒക്കെ പോകണം, ഇല്ലേ? അപ്പോ അത്രയേ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൂക്കേടെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനല്ല അവരവിടെ ഇരിക്കണത്, മരുന്ന് തന്ന് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ അധ്യാത്മ ജീവിതത്തിലും ഗുരുവിന്റെ റോൾ അവിടെ അങ്ങനെയാണ്. ഈ ശിഷ്യൻ ദുഃഖത്തോടു കൂടെ പോകുമ്പോൾ, വിഷമത്തോടു കൂടെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോ വിധി പറയും, ചിലപ്പോ പൗരുഷം പറയും. മരുന്നാണ്. ചിലപ്പോ പൗരുഷം പറയും. ഇപ്പൊ റിസർച്ച് ആളുകളൊക്കെ ഈ പട്ടി പണ്ടരം പോലെ തന്നെ വിധിയാണ് ഒരു പുസ്തകം എഴുതി അവർക്കും ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടും. പൗരുഷമാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചാൽ അവർക്കും ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടും. ഇത് രണ്ടുമല്ല. പക്ഷേ ഇത് ഒരു മരുന്ന് പോലെയാണ് ഋഷികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചിലർക്ക്, ചെറിയ കുട്ടികൾ നല്ല ഉദ്യമിക്കാനുള്ള എനർജിയോടുകൂടെ വരുമ്പോൾ അവരെടുത്ത് പൗരുഷമാണ് ശാസ്ത്രം. അധ്യാത്മ ജീവിതം ആരംഭത്തിൽ പൗരുഷമാണ്, ഫ്രീ വില്ലാണ്. നിങ്ങളെ എഫേർട്ട് ഇടാതെ നിങ്ങൾ ആ സത്യത്തിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല. അപ്പൊ വിധി എന്ന് പറയുന്നതോ, വിധി നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വിധി. ആ എഫേർട്ട് ഇടാൻ, ആ പ്രയത്നം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ ആനന്ദം. ജപം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി, ധ്യാനം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി, മനസ്സിനെ അടക്കാനുള്ള ശക്തി, തപസ് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ വിധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സംസാരത്തിൽ വിടുപോകും. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ പൗരുഷം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അധ്യാത്മമായിട്ട് ഒരു ജീവൻ തനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സമയമായി വന്ന് ഗുരുവിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ എന്തോപ്പാ നടക്കട്ടെ, അത് നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഈ യമനാണ്, ഗുരുവില്ല. ഇയാളുടെ ജീവിതം അസ്തമിച്ചു. അപ്പൊ നോക്കൂ എത്ര ഉത്സാഹമാണ്. വസിഷ്ഠന്റെ ആരംഭ വാക്ക്, ആദ്യത്തെ വാക്ക് സർവദാ സർവമേവേഹ സംസാരേ രഘുനന്ദന സമ്യക് പ്രയുക്താത് സർവേണ പൗരുഷാത് സമവാപ്യതേ. ഹേ രഘുനന്ദന, ഈ സംസാരത്തില്, എന്നുവെച്ചാൽ ജീവിതത്തില് വേണ്ട വിധത്തില് പൗരുഷത്തിനെ പ്രയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. സമ്യക് പ്രയുക്താത്. സമ്യക് എന്നാണ് വാക്ക്. സമ്യക് എന്ന് വെച്ചാൽ പെർഫെക്ഷൻ, പ്രിസിഷൻ. സമ്യക് ജ്ഞാനം, സമ്യക് ആജീവം എന്നൊക്കെ ബുദ്ധൻ ഈ വാക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ശങ്കരാചാര്യർ വേദാന്ത ജ്ഞാനത്തിന് സമ്യക് ജ്ഞാനം എന്നാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത്. സമ്യക് ജ്ഞാനം. ഇവിടെയും പറയണ സമ്യക് പ്രയുക്തം, സമ്യക് പ്രയോഗ. വേണ്ട വിധത്തിൽ വേണം ഈ പൗരുഷത്തിനെ പ്രയോഗിക്കാൻ. അതെന്താണെന്ന് ഇനി പറയും.
വേണ്ട വിധത്തിൽ പൗരുഷത്തിനെ പ്രയോഗിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ മുക്തനായിട്ട് തീരാം. അധ്യാത്മമായ സാഫല്യം നേടാൻ കഴിയും, ജ്ഞാനം നേടാൻ കഴിയും, ജീവിതത്തിൽ ശാന്തി ആനന്ദം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സാധിക്കും, നിശ്ചയമായിട്ട് സാധിക്കും. മരിച്ചുപോയാൽ അപ്പോഴും പേടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ. എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണോ മരിച്ചിനാവും ആ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അടുത്ത ജന്മം. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മം പോലും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനനുകൂലമായി ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോ വിചായത്തെ. യോഗഭ്രഷ്ടനായാൽ പോലും നല്ല ഐശ്വര്യമായ, നല്ല സമ്പദ് സമൃദ്ധമായ അധ്യാത്മ സാധനയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ജനിക്കും. ഇനിയിപ്പോ എന്ത് വേണം? അവിടെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എവിടുന്നെങ്കിലുമൊക്കെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ചെവിയിൽ വീഴും, പഴയ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊന്തും, വീണ്ടും യു ആർ ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ സ്ട്രീം. ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടലേ ഇല്ല, മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ്. ചരൈവേദി ചരൈവേദി ചരൈവേദി, ബാക്കിലേക്ക് ഇല്ല, മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ്. ചുമ്മാ ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയും അധ്യാത്മമായി വീണു പോവരുത്, വീഴ്ചയൊന്നുമില്ല, മുന്നോട്ട് പോക്കാണ്, ഭയപ്പെടുകയേ വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് സർവദാ എപ്പോഴും സർവമേവേഹ സംസാരേ രഘുനന്ദന സമ്യക് പ്രയുക്താത് സർവേണ പൗരുഷാത് സമവാപ്യതേ. ഒരു ഗുരു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവന് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കണം. നിനക്ക് സാധിക്കും, ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട. രണ്ട് വിധത്തിലാണ് പൗരുഷമുള്ളത്. ഉച്ചാസ്ത്രം ശാസ്ത്രിതം ചേതി ദ്വിവിധം പൗരുഷം സ്മൃതം. തത്ര ഉച്ചാസ്ത്രമനർത്ഥായ പരമാർത്ഥായ ച ശാസ്ത്രിതം. ശാസ്ത്രം പറയുന്ന രീതിയിൽ വിൽ പവറിനെ ഉപയോഗിക്കാം. ശാസ്ത്രം കാണിച്ചു തരുന്ന വഴിയിൽ തോന്നിയ വശത്തിന് വിൽ പവർ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വരമ്പിന്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു എംപ്ലോയ് യുവർ വിൽ വിത്ത് ഇന്റലിജൻസ്, വിത്ത് സറണ്ടർ, വിത്ത് പ്യൂരിറ്റി. അങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ പരമാർത്ഥായ, അയാൾക്ക് പരമലാഭം ഉണ്ടാകും. നമുക്കൊക്കെ ഋഷികൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന വഴി അങ്ങനെയാണ്. ആ ബാല്യാത് അലമഭ്യസ്തൈഹി ശാസ്ത്ര സത്സംഗമാദിഭിഹി ഗുണൈഹി പുരുഷയത്നേന സ്വാർത്ഥ സംപ്രാപ്യതേ ഹിതഃ. ഓരോ വാക്കും വളരെ വളരെ പവർഫുള്ളാണ്. നോക്കൂ, നല്ല പരമ്പരയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ബലം അതാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ വഴി കാണിച്ചു, എല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ആ ബാല്യാത്, ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽക്ക് ഈ വഴിയിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിട്ടു. അവിടെ ചെറിയ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ശാസ്ത്ര ശ്രവണം ചെയ്തു, സത്സംഗത്തിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയത്. കുട്ടികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് 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 എവിടെയോ കിടക്കും. ഉള്ളില് അവരുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുട്ടികൾ കേൾക്കണില്ലേ, അവരൊക്കെ കേൾക്കും. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളിൽ പോയി കിടക്കും. നമ്മുടെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലെ മുമ്പൊക്കെ തൃശ്ശൂർ ഇവിടെ വന്ന് പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയില് കൂടൽമാണിക്യത്തില് സംഗമേശ്വരന്റെ മുമ്പില് പ്രഭാഷണം നടക്കുമ്പോൾ കുറേ കുട്ടികളായിരിക്കും മുമ്പില്. ഇന്ന് അവരൊക്കെ വലുതായി, ചിലരൊക്കെ മഹാവിദ്വാൻമാരൊക്കെ ആയിരിക്കണം. എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നും. നല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും വൈദൂഷ്യമൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. മുമ്പിലിരുന്ന് ഗീത കേട്ട കൊച്ചു കൊച്ചു കുട്ടികളാ. കഥകളൊക്കെ കേട്ട് ചിരിക്കുകയും രസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം അവിടെ ഗീതയ്ക്ക് പോയിട്ട് അടുത്തൊരു സ്കൂളിൽ വിളിച്ചു കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ. അപ്പോൾ നഴ്സറി ക്ലാസ്, 1ാം ക്ലാസ് 2ാം ക്ലാസ് പിള്ളേരാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരു നരന്ത്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് ഇപ്പോഴും ആ ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക്. ആ ട്രൗസറും ഒക്കെ ഇട്ടങ്ങനെ കൈ പുറകെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, അമ്പലത്തിൽ തുടങ്ങിയില്ലേ, അറിഞ്ഞു വരാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോ
അവരൊക്കെ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഈ ആത്മവിദ്യയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല രസിച്ച് കേട്ട് നല്ലവണ്ണം, ചിലപ്പോൾ വയസ്സായ ആളുകളെക്കാളും ഒക്കെ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവും. ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോ ആബാല്യാത്, ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ സത്സംഗത്തിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടാം, ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടാം. ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും ഒന്നും പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നും. കുടം കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കണ പോലെയാണ്. അല്ല, ചിലപ്പോൾ അവരുടെ പൂർവ്വ പ്രാരബ്ധ കർമ്മം ഉണ്ടാവും. അത് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഇതിനൊന്നും പുറത്തു വരാൻ സമ്മതിക്കില്ല. പക്ഷെ കുറേ കഴിയുമുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ഇട്ടത് പിന്നാലെ വരും. അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കാണില്ലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കാണും. കുറേ കഴിയുമ്പോൾ കാണും. ഇപ്പൊ കാണില്ല, പക്ഷെ അത് ഫലിക്കാതെ പോവുകയില്ല. ഭഗവാൻ മഹാഭാരതത്തില് പറഞ്ഞു, സഹിധർമ്മ സുപര്യാപ്തോ ബ്രഹ്മണ പദവേദനേ. ആ സത്സംഗത്തിൽ എന്താണോ കിട്ടിയത് അത് തന്നെ സുപര്യാപ്തമാണെന്നാണ്. അത് ഉള്ളിൽ കിടന്ന് എപ്പോൾ മുളയ്ക്കണോ മുളയ്ക്കും. ചിലപ്പോ വീട്ടിന്റെ പുരയ്ക്ക് പുറത്ത് വീണ ആലിന്റെ വിത്ത് പോലെയാവും. കുരുവി കൊണ്ടിട്ട വിത്ത് അവിടെ കിടന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ വീട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് വേരോട് വീട് തന്നെ പുഴക്കി കളയുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മവിദ്യ. എവിടെയോ വീണിട്ട് കുറേ കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് മുളയ്ക്കുക. അത് മുളച്ച് പൊന്തി നല്ലവണ്ണം വേര് പടർന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോഴാണ് അറിയുക. അതിനു മുമ്പ് അറിയില്ല. ഫലിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. നമ്മളുടെ കണ്ണിന് ഫലിക്കാത്ത പോലെ തോന്നിയാലും അവർ വഴി തെറ്റിപ്പോയി, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വഴിയിൽ പോയി, ആ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണില്ല, ഇവരെ എത്ര സത്സംഗത്തിന് കൊണ്ടുപോയി എന്നൊക്കെ അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ പറയും. സാരമില്ല, അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ അത് എപ്പോ അത് പുറത്തു വരും അത് നമുക്കറിയില്ല. അത് വരും, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വരും. അതിന് കാത്തിരിക്കാന്നാണ്. ആ ബാല്യാത് അലം അഭ്യസ്തൈഹി ശാസ്ത്ര സത്സംഗമാദിവിഹി. ശാസ്ത്ര പഠനം കൊണ്ടും സത്സംഗം കൊണ്ടും ഗുണൈഹി പുരുഷയത്നേന, നല്ല വിൽ പവർ ഉപയോഗിച്ച് യത്നം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ആ ജന്മത്തിൽ തന്നെ, ചിലപ്പോൾ നോക്കൂ, ചിലരിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെ പവറും കൊണ്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. യോഗസൂത്രത്തില് ഇപ്രാവശ്യം ചെന്നൈയിൽ പോയപ്പോൾ വലിയ യോഗ സെന്റർ, അവിടെ ഈ കൃഷ്ണമാചാരി യോഗ സെന്ററാണ്. കൃഷ്ണമാചാരി വലിയ യോഗ BK അയ്യങ്കാർ ഇവർക്കൊക്കെ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം. അവരുടെ യോഗ സെന്ററാണ്. അപ്പൊ അവിടെ യോഗസൂത്ര പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് തന്നെ എടുത്തു തന്ന ഒരു സൂത്രം, വിദേഹപ്രകൃതി ലയം എന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. വിദേഹപ്രകൃതി ലയം എന്ന് വെച്ചാൽ ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു, പക്ഷേ ഞാൻ ദേഹമാണെന്നുള്ള അവിദ്യ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ ലീനമായിട്ടുള്ളവര് വീണ്ടും ജന്മത്തിന് കാരണമാവും. ഇതാണ് ആ സൂത്രത്തിന് ഒരു വ്യാഖ്യാനം. മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭവപ്രത്യയോ വിദേഹപ്രകൃതിലയാണെന്നാണ്. ഈ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇവർ പൂർവജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ചില യോഗസാധനകളുടെ സംസ്കാരത്തോടുകൂടെ അവർ ജനിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് വലിയ പ്രയത്നമൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ധ്യാനം, സമാധി ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലർക്ക് അതൊക്കെ വരും. പക്ഷേ പതഞ്ജലി പറഞ്ഞു, അത് ഈ ജന്മത്തില് പുരുഷയത്നമില്ലെങ്കിൽ ആ എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന സാധനം പോയി പോകാം. ഉപായപ്രത്യയം എന്നാണ്, വിരാമപ്രത്യയം, ഉപായപ്രത്യയം, സെൽഫ് എഫേർട്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട് കിട്ടിയത് തൽക്കാലത്തേക്ക് മറിഞ്ഞ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഭഗവത് കൃപ അല്ലെങ്കിൽ പൂർവജന്മ സംസ്കാരത്തിന്റെ ബലം, അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയത് അങ്ങോട്ട് ലീനമായിട്ട് പോയേക്കാം. അപ്പോ പുരുഷയത്നം, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പുരുഷയത്നേന. ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ അമ്മ തന്നു, ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നു, നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തന്നു, എല്ലാം തന്നു. ഈ നമ്മളുടെ പാർട്ട് വേണമല്ലോ. പല ആളുകളും അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയിട്ട് പറയണു, എന്റെ അച്ഛൻ വേദാധ്യയനം ചെയ്തു, മുത്തശ്ശൻ നീ പറ്റിയില്ല, ഇനി ചെയ്യാലോ. ഇനിയിപ്പോ അത് തോന്നുമ്പോ, ആ വേദന വരുമ്പോഴേ ഇനി വേദാധ്യയനം ചെയ്യുന്നു, ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നു, അധ്യാത്മ വിചാരം ചെയ്യുന്നു, യത്നം എടുത്തൂടെ? ഇത്രയും കാലം സമ്പാദിച്ചില്ലേ, ഇതൊക്കെ കൂടെ വരുമോ?
അന്യഥാ നാരകീഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു. പുരാണം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോയ നരകത്തിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റാണ്. സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ലേ, ശാന്തി ഉണ്ടാവില്ലേ? ഈ പണമൊക്കെ ഇവിടെ കിടക്കേ ഉള്ളൂ, ഒന്നും ഉള്ളു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ഈ കെട്ടുന്ന കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കിടക്കേ ഉള്ളൂ. ബാഹ്യമായ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ കാര്യം എന്തായി? നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാണ്. പുറമേക്ക് ഇവിടെ നമ്മളുടെ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡാണ്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്? നമ്മളുടെ റൂം, the room in which I am staying is my mind, not the outer room. Outer room is only suggestive place which gives you suggestions. വ്യക്തികള് സജഷൻസ് തരാണ്, ഇമോഷൻസ് സജഷൻസ് തരാണ്, ഇവന്റ് സജഷൻസ് തരാണ്. അതൊക്കെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ മനസ്സിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ മനോമണ്ഡലം, അതാണ് ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. യം യം ലോകം മനസാ സംവിഭാതി. ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നു മനസ്സുകൊണ്ട് ഏതേത് ലോകത്തിനെ നേടിയെടുക്കുന്നു അതാത് ലോകത്തിലാണ് ആ വ്യക്തി ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഋഷികള് വളരെ ഈ ലോകമൊക്കെ എപ്പോഴും അറിയാം. ഇത് ലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ലോകമല്ല, മൈൻഡ് തന്നെ ലോകമാണ്. നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നല്ലവണ്ണം അറിയാം. നിങ്ങൾ അധ്യാത്മമാണെങ്കിൽ പകുതി രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ധ്യാനം ഉണ്ടാവും. ജപം ഉള്ളിലിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷായിട്ടിരിക്കും. ധ്യാനത്തോടെ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക ലോകമൊക്കെ ശാന്തമാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ എഫേർട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകണ്ട് എന്നർത്ഥം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, പകുതി രാത്രി ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോൾ ദുസ്വപ്നങ്ങളുടെ ഓർമ്മ ശകലമാണെങ്കിൽ റിപ്പയർ നടത്തണം. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഇന്നർ വേൾഡ് എന്ന് മനസ്സിലാവും. ഈ ആന്തരിക ലോകം. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ലാതെയാണ് എണീക്കണതെങ്കിൽ വർക്ക് ഉള്ളിൽ ചെയ്യണം, ഈ പുറത്തല്ല. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷായിട്ട്, ഒരു ആനന്ദമായി, ശാന്തമായിട്ടല്ല എഴുന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ. ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഇല്ലേ? എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പ്രാതസ്മരാമി ഹൃദി സംസ്ഫുരദാത്മതത്വം ഒക്കെ പറയാം. പക്ഷെ അതുപോലെ ഭാവത്തോ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനെ കാണണം, ഭഗവാന് വിളക്ക് കൊളുത്തണം, ജപം ചെയ്യണം, ധ്യാനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചിലരൊക്കെ ആ ബെഡിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കുറേ നേരം ധ്യാനിക്കും സ്വസ്ഥമായിട്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല ലക്ഷണമാണ്. ആന്തരിക ലോകം നോക്കൂ. അവസാനമാവുമ്പോൾ വയ്യാതായിട്ടൊക്കെ കിടക്കുമ്പോഴേ ഈ ബാഹ്യലോകം ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവില്ല. ഈ ഉള്ളിൽ ജയിച്ച ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ കൂട്ടുണ്ടാവൂ. അവിടെ സ്വസ്ഥമല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് കൂട്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഓർത്തോളാം. ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയണതല്ല, പക്ഷെ ഇത്തിരി ഭയപ്പെടണം. ഇത്തിരി ഭയപ്പെടണം. ഭയപ്പെട്ടാല് അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയുള്ളൂ. യു വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് വെരി വെരി സീരിയസ്ലി. അപ്പൊ ഈ ആന്തരിക, ഇതാണ് യോഗിയുടെ ലോകം ആന്തരികമാണ്. നമ്മളൊക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട മണ്ഡലം അതാണ്. അതാണ് പുരുഷയത്നേന സ്വാർത്ഥ സമ്പാദിതേ ഹിത. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹിതം ചെയ്യുന്നു, നല്ലത് ചെയ്യുന്നു നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഹിതം ചെയ്യുന്നതാണ്. രാമൻ ഭരതന്റെ അടുത്ത് ഇതിന്റെ ഉപദേശം പറഞ്ഞു. ആത്മാന മനുഷ്യോച്ചത്വം കിമന്യ മനുഷ്യോച്ചസി. എന്നെക്കുറിച്ച് എന്തിനാ ആലോചിച്ച് കരയണത്? നീ എന്നെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വേദനിക്കുന്നതാണ്. നിന്റെ സ്ഥിതി, നിന്റെ പതിതമായ അവസ്ഥ അവിടുന്ന് പിടിച്ച് പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് വരും. ആത്മാന മനുഷ്യോച്ചത്വം കിമന്യ മനുഷ്യോച്ചസി. സ്വാർത്ഥ സംപ്രാപ്യ. സ്വാർത്ഥം എന്നാണ് പറയണത്. സ്വാർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ സെൽഫിഷ്നെസ് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ അർത്ഥം? സെൽഫിഷ് ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഒരാൾക്ക് ലോകത്തിൽ സെൽഫിഷ് അല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും സെൽഫിഷാണ്. ഞാൻ സെൽഫ്ലെസ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയും. നിങ്ങളെക്കാളും വേറെ ഒരാൾ സെൽഫ്ലെസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ കണ്ടാൽ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോ സെൽഫ്ലെസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഉപനിഷത്ത് പറയണത് ആത്മനസ്തു കാമായ ഈ സെൽഫിനെ നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ബുദ്ധിപൂർവമായി വിവേകപൂർവമായ സ്വാർത്ഥത, നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സ് ശാന്തമായിട്ടിരിക്കണം, ഉള്ളില് ശാന്തി വേണം എന്നൊരു സ്വാർത്ഥത വന്നാലുണ്ടല്ലോ, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നിസ്വാർത്ഥരാണെന്ന് വിളിക്കും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആരോടും ദേഷ്യമില്ല, ഒരാളോടും മാത്സര്യ ബുദ്ധിയില്ല, ദ്വേഷമില്ല, അസൂയയില്ല. കാരണം അതൊക്കെ വന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ വിഷമിക്കും, എൻ്റെ മനസ്സ് അശുദ്ധം.
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നും ഇയാൾ നിസ്വാർത്ഥനാണ്. പക്ഷെ അത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരമഹിതമാണ്. അപ്പൊ രാമന്റെ അടുത്ത് വസിഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു, ഹേ രാമ, ആ ഹിതം പ്രാപിക്കണം എന്നാണ്. പ്രിയമല്ല. നമ്മൾ പ്രിയമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും അല്ലേ? പ്രിയം പലതും ചെയ്യും. ഡയബറ്റീസ് ആയിട്ട് ധാരാളം ഷുഗർ പായസം കഴിക്കും, പ്രിയമാണ്. ഹിതമല്ല. ഹിതമല്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചക്കരക്കൊട വേണം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഞ്ചസാര എങ്ങനെ വാങ്ങി ഉള്ളിൽ കഴിച്ചാൽ ഹിതമാവോ? ഹിതമല്ല. അപ്പൊ ഹിതം സമ്പാദ്യത്തെ, ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിവേകം കൊണ്ട് തനിക്ക് ഹിതം, തനിക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നവനാണ് യോഗി. രാമന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഹേ രാമ, ശാസ്ത്രീയമായ പൗരുഷം കൊണ്ട് നീ നിനക്ക് തന്നെ ഹിതം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഹിതം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് രാമായണത്തിൽ നമ്മൾ രാമനെ പ്രകാശവാനായിട്ട് കാണുന്നത്. രാജ്യം വാ വനവാസോ വാ വനവാസോ മഹോദയ. രാജ്യമാണോ വനവാസമാണോ? വനവാസം ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നാണ്. സുഖമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇരിക്കാന്ന് ആര് പറയും? ഇപ്പൊ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അല്ലേ? ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമോ? നിങ്ങള് ഭരിച്ചോളൂ, ഞങ്ങളില്ല എന്ന് പറയൂ. രാജ്യം വാ വനവാസോ വാ വനവാസോ മഹോദയ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പുറകിലുള്ള വൈരാഗ്യം, ജ്ഞാനബലം, ഇതിനൊക്കെ മൂലമാണ് വാസിഷ്ഠം. നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ചെയ്തത്. നാളെ തുടർന്ന് ഈ ഉപദേശഭാഗം അടുത്ത പ്രകരണം വാസിഷ്ഠത്തിലെ മുമുക്ഷു വ്യവഹാര പ്രകരണം, മുമുക്ഷുവിന്റെ വ്യവഹാരം, അത് നമ്മൾ നാളെ കാണും. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. യതോ മമാത്മാ ഭവസി ത്വമേവ തതോ ന വാച്യം മമ കിഞ്ചിദസ്തി. യഥാ തവേഷ്ടം കുരു മാം തഥൈവ. ത്വാം ആത്മനാഥം രമണം ഭജാമി.